ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះជុំសមុទ្រខ្ញុំមក record វីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការ remote access server part 1 គឺ application ចុងដំបូងគឺយើងត្រូវបង្កើត user server ចំនួន3គឺមាន SCP server SSH server ហើយនិង SSTP server ចុងខ្ញុំបង្កើតsudo ខ្ញុំបង្កើត user របស់ SCP សិនហើយខ្ញុំវាយ password របស់ខ្ញុំចូលហើយ new password ចឹង new password របស់យើងដាក់មកអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺបង្កើត user របស់ SSHអូខេហើយបន្តមកទៀត user ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងបង្កើតរបស់ SSTPហើយទៀតគឺយើងធ្វើការមើលតាក់ទងជាមួយនឹង user របស់យើងគឺប្រើ command create u ហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើUSCP user របស់យើងដែលយើងចង់មើលអញ្ចឹង USSH ហើយនឹងSSTP អញ្ចឹងយើងចង់មើលចំនួន3នៅ user របស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថា user របស់យើងមានហើយបន្តមកទៀតគឺយើងទៅប្រើ gatebase មួយទៀតគឺយើងទៅធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងការ generate key ការប្រើ key ជំនួសឲ្យ user password របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ .sa ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ generate អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ generate key របស់យើងគឺដំបូងយើងប្រើ SSH ដល់ keychain បន្តមកទៀតគឺយើងកន្លែងនេះគឺដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរតាមយើងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះដូចរបស់លោកគ្រូគឺ SV1 key អញ្ចឹងខ្ញុំ enter មកហើយបន្តមកទៀតតកតងជាមួយនឹង password គឺយើងអត់វាយទេហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដល់កន្លែងនេះហើយយើងទៅតកតងជាមួយនឹងការមើល key របស់យើងអញ្ចឹងយើងប្រើ ls ដើម្បីធ្វើការមើល ls ដល់ l ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើនិមិត្តសញ្ញានឹងមួយហើយយើងទៅ grep ឈ្មោះរបស់ key របស់យើងឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងយើងយកមកដាក់មក SV1 key អូខេអញ្ចឹងយើង enter មកយើងនឹងឃើញថាយើងមាន key ចំនួន2គឺមាន SV1 key ធម្មតាហើយនិងមួយទៀត SV1 key .pub អញ្ចឹងយើង copy អា pub ហ្នឹងយើងយកទៅដាក់ចូលទៅកាន់ទៅដាក់ចូលទៅក្នុង server របស់យើងទាំង3ហ្នឹង user server របស់យើងដែលមាន server មាន SCP server ហើយនឹង SSH server ហើយមួយទៀត SSTP server របស់យើងអញ្ចឹងយើង copy អានេះយកទៅដាក់នៅនឹងហើយយើងទុកមួយនេះដើម្បី
đầm bay thưa ca tiền toát cho mùi nâng client bao giờ nó về để dừng đập ra comment password bao giờ trắng nhung xong clear muối trắng comment muối để thưa ca run khi bao giờ máy nó từ căn server bao giờ trắng nhung ra ASH đó copy đọ ID hai tổng một tiết dừng đọ clear hay đọ ái hai tổng một tiết đọ clear dừng do key bao giờ máy từ sv1 key dot hub dừng do nắng tự đặt nơi server bao giờ trong dừng từ đặt chlong cắt tam dừng do tự đặt tam dùng đặt tên lứa user ASH hay cho cả 8 anh này bao dưỡng để tông 10 IP address bao dưỡng hostname dot i trong dùng copy tổng kết dân thư ca enter máu ok hai vai password bao giờ chủ ok hai tổng một tiết bây giờ ban rồi hai dùng copy tại đặt lơ run via rồi mới gọi dùng copy via nó tại đặt được nông scp chẳng dùng từ lục lại này máu đừng đặt user bao giờ cứ scp hai dưỡng enter tiết hai dưỡng đặt password bao dưỡng mạnh máu ok hai mùi tiết cứ user stp ok tổng một tiết dưỡng đặt password bao dưỡng máuต่อไปđó cái này hai tên dân thực vừa cả tiền toán trong nhóm sống clear và nhóm sẵn hai vừa cả tiền toán trong tiện tông cho mỗi nền cam tiền toán đằng đấy dừng vào comment mũi dự sh đọ clear mũi cứ đọ ái hơi dừng vào sinh nhà từ cầu tức hai dừng slash dot ash hai tập một tiết dân slash tiết để tông nuôi nâng một khi bao giờ cứ sv1 key tập một tiết dân đọc clear cứ bỏ user sa chật bí cho một phái cho đọc cho buồn trong nhóm thực hiện enter máu khơi tha ca châu bây giờ cứ châu đời xoay vào bọt đây trong nhóm khơi tha dân ban châu đời xoay vào bọt hay trong lại nên nhóm exit tranh sẵn hai dân vừa ca họ châu mới tiết để tông cho mùi nâng scp bao giờ user scp bao giờ dân enter máu dân đừng khơi tha dân có chỗ đòi xoay của vật bị khné hai nhóm exit tranh tiết nhóm test lơ bỏ stp trong nhóm thực hiện enter hay tổng tiết dân khơi tha dân chỗ để xoay của vật được khné trong bộ to pi dân thưa ca run khi bao giờ cho tờ can sao và bao giờ rồi hai dương nâng thưa mới tiết về tông cho mình nâng cả thưa shortcut comment từ tam application bao giờ chẳng đây xa application bao giờ nó miền bảy chẳng dương miền muối cứ scp cứ dương remote trend cứ ca transfer data hay mỗi tiết sh cứ ca
remote console ហើយមួយទៀតគឺSSTP របស់យើងហ្នឹងគឺទាំងពីរហ្នឹងហ្មងទាំង transfer data ហើយនិងទាំង remote console អញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវធ្វើការ create folder ដើម្បីយើង transfer data បានអញ្ចឹងយើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងបង្កើត folder អញ្ចឹង mkd ហើយខ្ញុំបង្កើតដាក់ចូលទៅកាន់ទីតាំងSV1 អញ្ចឹងពេលខ្ញុំ enter ចូលបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការបង្កើត file មួយគឺ text ដាក់នៅ SV1 ដូចគ្នា SV1 ហើយ folder file ចំនួន 3 គឺមាន file 1ដល់ 3 ហើយយើងដាក់ដកហើយតបមកទៀត .ok ទៅការ enter ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ ls មើលនៅក្នុង folder SV1 ចឹងខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំមាន file ចំនួន 3 គឺមាន file ទី 1 ទី 2 ហើយនិងទី 3 ចឹងបន្តមកទៀតគឺពេលខ្ញុំបង្កើត file នឹងរួចអស់ហើយចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ remote console គឺការបង្កើត shortcut command ចឹង vim ចូលទៅកាន់ vim ទៅកាន់ទីតាំង .basrc basrc អូខេចឹងខ្ញុំធ្វើការ enter មកខ្ញុំនឹងចូលដល់កន្លែងនេះចឹងពេលចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺត្រូវវាយតាក់ទងជាមួយនឹង command ចឹងcommand គឺប្រើ alias ផ្លេច i alias ហើយបន្តមកទៀតគឺដាក់ឈ្មោះ command របស់យើងគឺ SV1 SSH អញ្ចឹងនេះជា command សម្រាប់SSH អញ្ចឹងយើងប្រើ command មួយទៀតគឺ alias យើង copy អានេះមកក៏បានអញ្ចឹងយើងដូរគឺទៅបោះ scp អញ្ចឹង scp យើងដូរកន្លែងនេះគឺដាក់ scp ដូចគ្នា scp ហើយទៅកាន់យើង copy ពី .ssh/ តបមកយើងបន្ថែមទៀតគឺដកអហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើ SV1 ប្រើផ្កាយអូខេហើយទៅកាន់ server របស់យើងហ្នឹងហើយទៅកាន់ទីតាំង file របស់យើងចុច2អូខេចឹង command សម្រាប់ command មួយហ្នឹងគឺបោះ scp ចឹងមួយទៀតគឺបោះSSTP
http dot ash http មួយទៀតគឺខ្ញុំផ្លេចដូរកន្លែងនេះគឺទៅកាន់ server គឺ cp ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការ save អូខេហើយធ្វើការ run អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងការ run គឺយើងប្រើ command មួយដើម្បីឲ្យស្គាល់ command យើងសិនគឺតកតងជាមួយនឹង command source dot base rc ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងវាយ command របស់យើងមកគឺ sv1 sh ចឹងយើងដាក់ password របស់យើងមកយើងឃើញថាយើងចូលទៅកាន់ហ្នឹងអូតូមកចឹងយើង exit ចេញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមិញគឺខ្ញុំរកឃើញកំហុសរបស់ខ្លួនឯងហើយគឺដោយសារតែកន្លែងតកតងជាមួយនឹងការបង្កើត comment របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្លេចដាក់នៅក្នុង SSH ចឹងពេលយើងវាយ comment ហ្នឹងទៅគឺវានៅតែឲ្យយើងវាយ password ចឹងយើងតើយើងដាក់ .sh បានត្រឹមត្រូវចឹងខ្ញុំធ្វើការ save វិញអូខេចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយ comment តកតងជាមួយនឹង comment របស់ខ្ញុំគឺ sv1 sh ចឹងពេលខ្ញុំវាយទៅគឺវានឹងចូលអូតូហ្មងចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិចឹងខ្ញុំធ្វើការ exit ចេញហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំវាយ comment មួយទៀតគឺ cp ចឹងពេលខ្ញុំ enter ទៅយើងនឹងឃើញថាវា transfer អូតូហ្មងចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការ test តកតងជាមួយនឹងsstp ចឹងពេលខ្ញុំ enter មកចឹងយើងនឹងឃើញនេះកន្លែងនេះមានពាក្យថា STP មានន័យថាយើងធ្វើបានជោគជ័យហើយចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណលោកគ្រូហើយនឹងជម្រាបលាលោកគ្រូ